definition of unit and its types. Definition of unit and its types அப்படிங்கும்போது நமக்கு மெஷர்மெண்ட் வேணும். அந்த மெஷர்மெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், யூனிட்ஸையும் அதனுடைய டைப்ஸையும் நம்ம சொல்ல போகிறோம். ஓகேங்களா, ரைட். இப்போ வந்துட்டு the process of measurement is basically a process of comparison. measurement அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கம்பேரிசன் நம்ம பண்ணக்கூடியது தான் measurement அப்படின்னு சொல்கிறோம். to measure a quantity we always compare it with some reference standard. ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு வேல்யூ இருக்குன்னா அந்த வேல்யூ கூட நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது தான் நமக்கு அந்த மெஷர்மெண்ட் என்ன இதுங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஓகேங்களா, ஸோ அதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா when we state that a reference is 10 meter long, 10 meter long இருக்கக்கூடிய ஒரு length வந்து நம்ம மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் it is to say that it is 10 times as long as an object whose length is defined as 1 meter. So 10 meter, 100 meter, 1000 meters or 3 kilometers அந்த மாதிரி நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸோ அதை வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு லென்த் கூட கம்பேர் பண்ணுவோம். அப்படி ஸ்டாண்டர்டான லென்த் அப்படின்னா 1 மீட்டர் அப்படிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி டிஃபைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அந்த டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிற 1 மீட்டர் லென்த்து கூட நம்ம கம்பேர் பண்ணும்பொழுது நம்மளால் 10 times of 10 மீட்டர் லென்த் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த 10 மீட்டர் லென்த்தை நம்மளால் எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் compare it to 10 times of 1 meter, 10 times of 1 meter அப்படின்னு சொல்லுவோம். Such standard is known as the unit of quantity. Here 1 meter is the unit of quantity, that is the length. ஓகேங்களா, so an arbitrarily chosen of standard of measurement of a quantity which is accepted internationally is called as the unit of quantity. ஓகேங்களா, so unit of quantity அப்படிங்கிறது என்னன்னா an arbitrarily chosen standard of measurement of a quantity which is accepted internationally means around the world level நம்மளால எல்லாராலையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்ட ஒரு குவான்டிட்டியை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் யூனிட்னு சொல்கிறோம். the units in which the fundamental quantities are measured are called fundamental quantities or the base units. so fundamental quantities மட்டும் நமக்கு டெரைவ் பண்ணக்கூடியது மெஷர் பண்ணக்கூடியதை நம்ம ஃபண்டமெண்டல் யூனிட், அப்படி இல்லைன்னா பேஸ் யூனிட்ஸ் நம்ம சொல்கிறது. the units in which the fundamental quantities are measured are called the fundamental or the base units. suppose other the fundamental quantities இல்லாம, அதாவது physical quantitiesல fundamental quantities இல்லாம இருக்கக்கூடிய remaining physical quantitiesஸை measurement பண்ணக்கூடிய and then அதை வந்து நம்ம எப்படி கொடுப்போம் அப்படின்னு சொன்னா which can be obtained by such multiplication or division of powers of fundamental units are called the derived units. the units of measurement of all other physical quantities which can be obtained by a suitable multiplication or division of powers of fundamental units are called derived units. ஓகேங்களா, ஸோ அதாவது என்னென்னா ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸை மெஷர்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய யூனிட்ஸை ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ்னு சொல்கிறோம். ஸோ எக்ஸப்ட் தி ஃபண்டமெண்டல் quantities இல்லாமல் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய all the other physical quantities which can be measured, which can be obtained by a suitable multiplication, அது இல்லாமல் ரிமைனிங் மல்டிப்ளிகேஷன் குவான்டிட்டிஸை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா derived units அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா, next we move on different types of measurement system. so நம்மளுடைய measurement systemல இன்னும் various types of measurement systems இருக்கு. அது என்னென்ன systems இருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம். a complete set of units which is used to measure different kinds, அதில் என்னென்ன கைண்ட்ஸ் இருக்கு, all kinds of fundamental and derived quantities is called a system of units. so ஒரு complete set இருக்கணும். that complete set which is used to measure all kinds of fundamental and derived quantities is called the SI units of systems. அந்த units of systemsல என்ன மாதிரியான units of systems நம்ம கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா FPS system இருக்கு, CGS system இருக்கு, MKS system இருக்கு. here the FPS system means the British engineering system, which means F means foot, P means pound, S means second. foot, pound, second, that means length, mass and time. so இதை measurement பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றது FPS system. and CGS system is known as the Gaussian system. that Gaussian system is also referred as the C means the
centimeter, G means gram, S means second. So that means length, mass, time. அதே மாதிரி MKS system, here meter, kilogram and second. So these are all the different kinds of systems. Okay, here the important point என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா the CGS, MKS and SI system or the metric or decimal system of units or decimal system of units. Metric means 10 power basicsல நம்மளால சொல்ல முடியும். CGS, MKS, SI system எல்லாமே நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா metric or decimal system of units ன்னு சொல்லுவோம். So metric system means என்ன அப்படின்னு சொன்னா நம்மளால அதை 10 power multiplied by 10 அந்த ரேஞ்சுக்கு அதை வச்சு நம்மளால சொல்ல முடியும். ஸோ அதனால அதை வந்து மெட்ரிக் சிஸ்டம் சொல்றோம். And the FPS system is not a metric system. FPS system அப்படிங்கிறது என்ன கிடையாதுன்னா metric system இல்ல. ஓகேங்களா? So next one, the SI unit system. SI unit system அப்படின்னா என்னன்னா the system of units used by scientists and engineers around the world is commonly called the metric system. So scientistையும் இதுல வந்து நம்மளோட engineersம் around the world வந்து காமனா எல்லாருமே யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம் தான் நம்ம மெட்ரிக் சிஸ்டம்னு சொல்றோம். But since 1960 it has been known officially as the international system of SI system. That international system வந்து SI system அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். The system of units used by scientists and engineers around the world is commonly called the metric system. But since 1960 it has been known officially as the international system or the SI system. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ என்ன SI system international system மீன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் எங்கே நம்ம எப்படி லென்த்தை மீட்டர்னு சொல்கிறோமோ அதே மாதிரியே இங்கிலாந்துலையோ ஆஃப்ரிக்காலையோ இல்லை ஆல் அதர் கண்ட்ரிஸ் நம்ம என்ன அதை சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் லென்த் இஸ் மெஷர்ட் பை மீட்டர், நாட் ஃபுட்டு, சென்டிமீட்டர் அந்த மாதிரி கிடையாது. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நம்ம வேரியேஷன் கிடையாது. தமிழ்நாட்டில் இப்போ கஜ தூரம், முழம், ஒரு கஜம், ஒரு முழம், 8 முழம் அந்த மாதிரி சொல்கிறது, ப்ளஸ் வந்துட்டு அடி கணக்கில் சொல்கிறது, இந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரே மாதிரி எல்லாத்தையும் லென்த்தில் மீட்டரில் நம்ம சொல்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் மெட்ரிக் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறது. அதுதான் SI சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறது. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த SI சிஸ்டமில் டிஃப்ரெண்ட் அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது. என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம். த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் தி SI சிஸ்டம் ஆர் advantages of SI system என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா this system makes use of only one unit for one physical quantity, which means a rational system of units. எந்த ஒரு நம்ம SI system எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா the SI system makes use only one unit for physical quantities. that means வந்து என்னன்னா physical quantitiesல ஒரே ஒரு யூனிட் மட்டும்தான் இருக்கும். அதாவது ஒரு length அப்படின்னு சொன்னா மீட்டர் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம். not at all சென்டிமீட்டர், கிலோகிராம் அந்த மாதிரி, சென்டிமீட்டர், கிலோமீட்டர் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணாம only one unit. So physical quantity has only one unit. This is the one of the advantages of SI unit system. Okay, second advantage என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா in the system all the derived quantities can be easily obtained from basic and supplementary units, which means it is coherent system of units. So coherent system of units mean என்ன அப்படின்னு சொன்னா நம்மளோட physical quantitiesல இருக்கக்கூடியதை நம்ம 2 types பிரிச்சிருக்கோம். ஒன்று வந்து fundamental quantity, இன்னொன்று வந்துட்டு derived quantity குடிச்சிருக்கோம். ஸோ ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஒன் கைண்ட் ஆஃப் யூனிட்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். derived quantities அப்படின்னு நம்ம பண்ணும்போது அந்த derived quantities derived from the fundamental quantity. ஓகேவா? ஸோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அப்போ சப்ளிமெண்ட்ரி அண்ட் பேசிக் குவான்டிட்டிலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஈஸியாக நம்மளால derive பண்ண முடியும். ஸோ அதனால இதை நம்ம எப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா which means it is a coherent system of units. In this system all the derived units can be easily obtained from basic and supplementary units, which means it is a coherent system of units. So next one, it is a metric system, which means that multiples and submultiples can be expressed as powers of 10. ஸோ இப்போ இது மெட்ரிக் சிஸ்டம்னு சொல்லிட்டோம். ஆல்ரெடி முன்னாடியே சொல்லும்பொழுது CGS system, MKS system, SI system எல்லாமே மெட்ரிக் ஆர் டெசிமல் சிஸ்டம்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால இப்போ SI சிஸ்டத்தோடைய ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா இது ஒரு மெட்ரிக் சிஸ்டம். ஸோ அப்போ அது மெட்ரிக் சிஸ்டமாக இருக்கிறதுனால இது நம்மளால எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும்னா மல்டிபிள்ஸ் அண்ட் சப் மல்டிபிள்ஸ்
can be expressed as powers of 10 பவரில் நம்மளால் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் SI யூனிட்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டம். ஸோ இந்த SI யூனிட்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டத்தை பேஸ் பண்ணி நம்ம இப்போ அடுத்த கிளாஸில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸோடைய யூனிட்ஸையும் டெரைவ்டு குவான்டிட்டிஸோடைய யூனிட்ஸையும் நம்ம 1 by 1 பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா? தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.